بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز بھاٹیا آچاریہ ممبئی میں سرجن تھیں۔ وہ ایک بار ٹرین کے ذریعے بنگلور سے ممبئی جا رہی تھیں۔ انہوں نے راستے میں دیکھا ٹرین کے ٹی ٹی نے 13-14 سال کی ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ رکھا ہے۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور لڑکی رو رہی ہے۔ مسز آچاریہ نے ٹی ٹی کو روک کر ماجرا پوچھا۔ ٹی ٹی نے بتایا یہ لڑکی ٹکٹ کے بغیر سیٹ کے نیچے چھپ کر سفر کر رہی تھی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ مسز بھاٹیا نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ مسز بھاٹیا نے پرس کھولا، رقم نکالی، ٹی ٹی سے ٹکٹ کی قیمت اور جرمانہ پوچھا، رقم ادا کی، لڑکی کو ٹکٹ خرید کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھا لیا۔ لڑکی کا نام سودا تھا۔ وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر والوں سے ناراض ہوئی اور ممبئی کی ٹرین پر چڑھ گئی۔ راستے میں ٹی ٹی کے قابو میں آ گئی۔ ممبئی میں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ مسز بھاٹیا نے لڑکی کو ساتھ لیا، راستے سے کھانا کھلایا، ممبئی پہنچ کر اسے جوتے اور کپڑے خرید کر دیے، اپنے گھر میں رکھا اور پھر اس کا خاندان تلاش کر کے اسے فیملی کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی۔ مسز بھاٹیا یہ نیکی بھول گئی۔ 20 سال گزر گئے۔ مسز بھاٹیا زندگی میں ترقی کرتے کرتے انٹرنیشنل سرجن بن گئی۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دینے لگی۔ وہ لیکچر کے سلسلے میں سان فرانسسکو امریکہ گئی۔ رات کے وقت ڈنر کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں گئی۔ کھانے کے بعد بل مانگا تو ویٹر نے بتایا، آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔ مسز آچاریہ نے بل ادا کرنے والے کے بارے میں پوچھا۔ ویٹر نے بتایا، آپ کا بل سائڈ ٹیبل پر بیٹھی خاتون نے ادا کیا ہے۔ مسز آچاریہ مڑی تو سامنے درمیانے عمر کا ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ خاتون اٹھ کر مسز آچاریہ کے پاس آئی، جھک کر اس کے پاؤں چھوئے اور بتایا، میں سودا ہوں، آپ نے 20 سال پہلے میرا ٹرین کا ٹکٹ ادا کیا تھا۔ آپ اگر اس دن نہ ہوتی تو میں آج پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئیں اور دیر تک روتی رہیں۔ سودا کی کہانی نے ٹرین کے سفر کے بعد ایک خوبصورت ٹرن لے لیا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، انجینئرنگ یونیورسٹی پہنچی۔ یونیورسٹی فیلو نارائن اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں نے اس کے بعد ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ کمپنی کامیاب ہو گئی۔ وہ انڈیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی بن گئی اور یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے۔ اس سودا کا پورا نام سودا مورتی اور خاوند نارائن کا پورا نام نارائن مورتی ہے اور ان کی کمپنی کا نام انفوسس لمیٹڈ ہے، اور ان دونوں کی بیٹی اکشتا مورتی اس وقت برطانیہ میں پہلے براؤن وزیر اعظم رشی سوناک کی بیوی اور انگلینڈ کی فرسٹ لیڈی ہے۔ اور اس اکشتا کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ریل کے 13 روپے کے ایک معمولی سے ٹکٹ اور مسز آچاریہ کی ایک چھوٹی سی مہربانی سے۔ مسز آچاریہ اگر اس دن اس لڑکی کا ٹکٹ نہ دیتی یا اسے اس کے والدین تک نہ لاتی تو شاید دنیا میں انفوسس لمیٹڈ بھی نہ بنتی اور شاید اکشتا بھی اس وقت فرسٹ لیڈی نہ ہوتی۔ آپ اب ایک اور کہانی بھی سنیے۔ گجرانوالہ میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ یہ لوگ سوناک کہلاتے تھے۔ رام دیو سوناک 1935 میں گجرانوالہ سے نیروبی کینیا چلے گئے اور سرکاری دفتر میں کلرک بھرتی ہو گئے۔ ان کی شادی دلی کی ایک لڑکی سہاگ سے ہوئی۔ ان دونوں کا بیٹا یشویر سوناک اپنی بیگم اوشا کے ساتھ برطانیہ شفٹ ہو گیا۔ یشویر ڈاکٹر تھا جبکہ اس کی بیگم اوشا فارماسسٹ تھی۔ ان کے ہاں 1980 میں رشی سوناک پیدا ہوا۔ رشی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آکسفورڈ پہنچا، امریکہ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں اکشتا مورتی سے ملاقات ہوئی۔ رشی سیاست میں آیا اور ترقی کرتا چلا گیا اور یہ اس وقت برطانیہ کا پہلا انڈین نژاد براؤن اور غیر عیسائی وزیر اعظم ہے۔ یہ دوسری کہانی ہے۔ اب تیسری کہانی بھی سنیے۔ رشی سوناک کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے والدین کینیا میں پیدا ہوئے اور رشی سوناک نے برطانیہ میں جنم لیا، لیکن
ये जब वज़ीर आज़म बना तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया। क्या भारत में ये जश्न होना चाहिए था? जी नहीं, ये जश्न गुजरांवाला में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऋषि सुनाक के दादा रामदेव सुनाक 6 नस्लों तक गुजरांवाली थे और आज भी गुजरांवाला में उनका महल्ला मौजूद है। आप अब ठंडे दिल से दोबारा क्यों पर गौर कीजिए। हम खुशी क्यों नहीं मना रहे? हम ऋषि सुनाक को ये क्यों नहीं बता रहे आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक इंडिया से नहीं पाकिस्तान से था और आपकी रूट्स भारत नहीं गुजरांवाला में हैं और हम आपको ये रूट्स तलाश करके देते हैं। ऐसे क्यों नहीं है? आप हमारी बदकिस्मती मुलाहजा कीजिए। हमने इस मुल्क को मजहब और नफ़रत में दफन कर दिया है। हम आज भी खित्ते के हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों और सिखों को ओन करने के लिए तैयार नहीं हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 में फ़िज़िक्स में नोबेल इनाम हासिल किया था। इटली ने ट्रेस्ट शहर में उनके नाम से पूरा सेंटर बनाया है। यह सेंटर अब तक करोड़ों साइंसदानों को तरबियत दे चुका है, मगर हमने उस शख्स को कादियानी होने की वजह से गाली बना दिया और आज भी उसकी कब्र तक को तजलील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का ख़ानदान आज भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। आई.के. गुजराल जेहलम के रहने वाले थे। वो भारत के वज़ीर आज़म बन गए। पूरी ज़िंदगी जेहलम शहर को याद करते रहे, मगर हमने उनको ओन नहीं किया और कुलदीप नायर का ताल्लुक सियालकोट से था। वो पूरी ज़िंदगी सियालकोट करता मर गया। मौत के बाद भी उसकी राख पाकिस्तान आई और रावी में बहाई गई, मगर हमने उसे भी ओन नहीं किया। और ये सिर्फ 3-4 कहानियाँ नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसी सैकड़ों कहानियाँ बिखरी हुई हैं जिन्हें हमने मजहब, फ़िरके और असबियत की सलीब पर लटका दिया। हमारे एक तरफ बरतानिया है जिसने इंडियन के लिए अपनी वजारत उज़्मा का दरवाज़ा खोल दिया, गोरों का सरबराह ब्राउन को बना दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में छोटा सा मंदिर खोल दिया, जबकि दूसरी तरफ हम हैं जो ऋषि सुनाक को गुजरांवाला का मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम उसका आबाई घर तलाश करके, उसकी तज़यीन व आराइश करके उसे सोनाक हाउस बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्या हम इस नफ़रत के साथ आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं। ये याद रखें, नफ़रत दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है। आप उस बोझ के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा हम अगर इनफरादी या कौमी सतह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें नफ़रत की गठरी नीचे रखना होगी। ये भी याद रखें, फ़र्द तरक्की नहीं करते, मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क माशी लिहाज से आगे बढ़ेगा तो फ़र्द भी बढ़ेंगे। मुल्क नीचे जाएगा तो हम भी पीछे खिसकेंगे। और मुल्कों की तरक्की हमेशा खित्ते से जुड़ी होती है। यूरोप ने तरक्की की तो उसके आखिरी कोने में बैठे बल्गारिया, रोमानिया और यूनान भी आगे बढ़ गए। और अगर अफ्रीका पीछे रह गया तो साउथ अफ्रीका भी सोने और हीरो की दुनिया की सबसे बड़ी कानों के बावजूद फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सका। ये भी पीछे रह गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, जनरल, प्रोग्रेस फर्स्ट, इशू लेटर, यानी तरक्की पहले करें और तनाज़े बाद में हल करें। सदर शी जिनपिंग ने मिसाल दी, हमारी 2020 में लद्दाख में भारत के साथ फ़ौजी झड़पें हुई। हमारे ताल्लुकात उसके बाद ख़राब हो जाने चाहिए थे, जबकि उसके बाद हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ गईं और आप सरहदें बंद करके बैठ गए हैं। सदर शी जिनपिंग की बात गलत नहीं थी। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और हमने इंडिया से तिजारत बंद कर दी। क्या हमने इससे कश्मीर हासिल कर लिया? और ये तिजारत अगर मज़ीद 2 साल बंद रहती है तो क्या हमें कश्मीर मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। हम दोनों एटमी ताकतें हैं। हम अब लड़कर और मरकर भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मईशत। हमें मजबूत होना होगा, वरना हम कश्मीर तो दूर पाकिस्तान को भी खो देंगे। चुनाचे मेरी दरख्वास्त है, नफ़रत का टोकरा नीचे रखें, भारत के साथ बैठें,
सरहदें खोलें ताकि ऋषि सुनाक की कामयाबी का जश्न गुजरांवाला और बंगलोर दोनों शहरों में मनाया जा सके, दोनों मुल्क करीब आ सकें। मेरी ये भी दरख्वास्त है, आप ताल्लुकात का आगाज़ किताबों और अद्वियात से करें। हमने 2020 में किताबों और अद्वियात के खाम माल पर भी पाबंदी लगा दी थी। हमने इल्म और सेहत पर भी सरहदें बंद कर दी थी और इसका नुकसान हमारे तालिब इल्मों, बिलखसूस मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीज़ों को हो रहा है। क्या ये अक्लमंदी है? चुनाचे सरहदें नहीं खोलते तो भी अद्वियात और किताबों का रास्ता खोल दें ताकि इस मुल्क में किसी जगह से तो हवा आए। आप यकीन करें, इस घुटन के साथ वो वक्त भी दूर नहीं जब बरेलवी भी 12 फ़िरक़ों में बंटकर एक दूसरे के गले काटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नफ़रत की मंडी बन चुके हैं। हमें कोई और न मिले तो हम अपने आप से ही नफ़रत शुरू कर देते हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।